ईश्वर को महानाम को पुनर्बार धन्यवाद दिए जे वर्तमान जो वाक्य आम देखा ताहा आपण मन पाइबे एस्टर 4:14 पद। जेबे तुम्हें यही समय सर्वतो भावे नीरव हो रुह एवं अन्य कौन स्थान जिहुदी मानकर उपकार उद्धार उत्पन्न हम मात्र तुम्हें और तुम पितृवंश विनष्ट हम किए जाने तुम्हें एपरी समय निमंते राज्य पाई मैं देखुचु गोटे एते बड़ पावरफुल वाक्य जेबे तुम्हें इस समय सर्वत भाव नीरव हो रुह तेबे अन्य कौन स्थान जिहुदी मानकर उपकार और उद्धार उत्पन्न हो मात्र तुम्हें और तुम पितृवंश विनष्ट हम किए जाने तुम्हें एपरी समय निमंते राज्य पाई ये आम देखुचु आज वाक्य हूँ गोटे विशेष उद्देश्य मनोनीत गोटे विशेष उद्देश्य मनोनीत विशेष उद्देश्य आम जानी न था पिला माने केते बड़े को उद्देश्य परमेश्वर आम को मनोनीत करते कौ स्थान कौ जगह को जमती मोसा को कहले तुम्हें फार सम्मुख जीव इस्राएल मान क्रंदन आम शुणीचु तुम से स्थान को जाई मो फारो राजा पाखे कथबार्ता कर मो लोक मान तुम से मिस्र देश बाहर करके आने गोटे बड़ दायित्व गुरुत्व दायित्व से प्रभु गोटे स्पेशल विषय एमती लोक मान मनोनीत करते जो मान से कार्य कर एमती नुहे कि नाम करूनी कि प्रभु जानी भीतर गोटे शक्ति अच्छे आ से शक्ति को आहरी से पुनर्प्रज्वलित करने पवित्र आत्मा को से दान करते से शक्ति बल सामर्थ्य देखिए से कड़े जपर से स्थान छिड़ा हो पारे वीर दर्पर ये आम देखुचु एस्टर कहानी एस्टर गोटे विशेष विषय प्रभु द्वारा मनोनीत होती जाने न से कथा भूली भी जाते गोटे विशेष विषय प्रभु मनोनीत कर समय जेपरी से जिनस सफल हम से परमेश्वर से स्थान को जीवाई जो प्रस्तुत करुँच आगुरी से जाने न आम अनेक समय से समय उपयुक्त डिसीजन नहीं पारि न जदि प्रभु जाओ विषय हमको पठाऊँ आम अनेक समय बुझीपार न तो कौ उद्देश्य मुझे आसी कौ उद्देश्य प्रभु मत प्रस्तुत कर मुझे स्थान को कहीं आसती मत तो ये रहा इच्छा नहीं अनेक समय आम निजे निजे डिसीजन नहीं जाऊ निजे निजे सब किंतु प्रभु आमको गोटे बड़ विषय गोटे स्पेसिफिक विषय चूज करते उद्देश्य गोटे अलग थाए एस्टर विषय गोटे पावरफुल कार्य देखू यही चैप्टर देखू लोकों को बचेवाई एस्टर को प्रभु मनोनीत कले द्वारा गोटे बड़ कार्य आउ गोटे बड़ विषय देखू एस्टर पाखे दुईटा रास्ता थिला सहज उपाय कठिन उपाय सहजरे जो जगह को जाई हबो सहजरे जो काम करी हबो एमती थिला से राणी तो से न करी भी पारंती ऊपर कहीं नाई जे तांको ऑर्डर देवे मात्र से कठिन रास्ता मनोनीत करले पिला माने अनेक समय आम मान को गोटे गोटे एमती पावरफुल काम करिया पई कठिन रास्ता दे जीवा को पड़े आ परमेश्वर चाहते आम से डिफिकल्ट पथरे ही जाओ प्रभु चाहते आम सर्टकट करके सहज उपाय जल्दी जाकि से कामटा करदे ना से चाहती गोटे ख्रीष्टीय विश्वास जीवन रे परमेश्वर छिड़ा हेले से संपूर्ण रूपे निजको प्रभु हस्तर समर्पण कर सी एमती पथ देकी नेबे जो पथ एत सहज नथिब बहुत डिफिकल्ट इसलिए समस्ते प्रभु पथरे जापारती अनेक जन पछ घुंचा दे पलांती एते दूर आसिले कौन लाभ आमको तो किसी मिलानी अनेक लाभ क्षतिर उपाय देखती आमको तो ये प्रार्थना घर को आसी किसी मिलूनी आमे प्रार्थना कले किसी शुणा जाऊनी आउ से अनेक जन बाहरी जाती जमती से दिन कोहर संतान गण कहले आउ जो हारण आउ मोसा निजको पवित्र भावुं आम समस्त पवित्र
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିନଥିଲେ। ବିଶେଷ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସେ ଯେମିତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ, ତାର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଲେ। ପୂର୍ବରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ବାହାରି ନୂତନ ସ୍ୱରୂପ କରି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପଥକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କଠିନ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତା କାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରିବେ। ଗଲିଆତ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ। ଗଲିଆତ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଭାଲୁ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚିରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଭିତରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛିଡ଼ା କଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ବଳରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀ ହେଲେ, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସେ ଫେସ୍ କରିପାରିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଆସି ପଡ଼ିଛି, କେହି ବି ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟର ତାର ନିଜର ସବୁ ବିଷୟ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କୋଉଥିପାଇଁ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପିଲାମାନେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ତୁମ ନିଜ ପରିଜନ ମାନେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ହୁଏତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏପରି ଜାଗାରେ ନେଇକି ପକେଇବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆଉ ସେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରମିସ୍ ଆମକୁ ସେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କଦାପି କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ସେ ଏକଲା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ବସିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ପଡ଼ିଥିଲେ ଜେଲରେ, ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଗୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା, କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାରଫୁଲ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଠୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି କୋଉଠି ରଖ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ସେଇ ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରେୟାର, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ପୁରା ବଂଶ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି
ଶକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ କିମ୍ବା ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ସେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଉ। ଆମେ ସେ କଠିନ ରାସ୍ତାକୁ ମନୋନୀତ କରୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରାଶ କି ହତାଶ ହେବାନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ କଦାପି କେବେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପ୍ରଭୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଏ ବାକ୍ୟ କହିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଥାଉ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛ, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଥା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମର ସେ କଠିନ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିନ, ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ କରିଛ, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଚାହିଁଛ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହଉ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମ ହାତ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।